দেখুন। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairman, Lieutenant General Anar Hussain, respected incoming Chairman, Colonel Muhammad Abdul Haq, and distinguished members of new and outgoing Executive Committee. Assalamu alaikum and very good morning. It is indeed a matter of great honor and privilege for me to be here in this August handing taking of a ceremony. Sir, I'll just shortly brief you about the various sequences. First of all, I will humbly request both the chairmen to take their seat in front of the banner. Then I'll humbly request the outgoing and incoming chairman, I correct myself, incoming and outgoing treasurer to come over here and sign the handing and taking over certificate. They will be followed by our incoming and outgoing Secretary General. Finally, both the certificate will be countersigned and handed over by the new and outgoing chairman. So first of all, may I please request the incoming and outgoing treasurer to come over here. And at the same time, may I please humbly request both the chairmen to take their seat, please. Thank you very much. May I please now humbly request both the Secretary General to come over here.
Thank you very much, sir. Now, on behalf of newly elected chairman and respected members of the executive committee, a crest and a small memento will be handed over to all members of outgoing executive committee, and this is just as remembrance as their old days. So may I please humbly request our new chairman, Colonel Abdul Haq, and Senior Vice Chairman Brigadier Saidur, and Secretary General to come over here, sir, please. First of all, may I please request Member General 2, Major Shahrin Khan, to come over here and receive the memento. She will be followed by Member General 1, Wing Commander Alimun Nahar. Now may I please request our outgoing Member General 1, Wing Commander Alimun Nahar, to accept the memento. She will be followed by our respected member IT, Lieutenant Colonel S.M. Salahuddin. Very hardworking. Lieutenant Colonel Salahuddin is not here, so he can escape. So next, the memento will be received by our respected member welfare, Major Mohammad Helaluddin. He will be followed by member library and publication, Lieutenant Colonel Mohammad Shakar Hussain. Thank you, sir. So nice of you. Nice to see you and be with us. So we need him. We need him. Inshallah. Maybe I will be needing him also. Inshallah. Thank you very much. You have been very hardworking. Thank you very much. Next, member beverage, Major Mohammad Mominur Rahman. May I please humbly request our outgoing respected member beverage, Major Mohammad Mominur Rahman, to accept the member please. My coachman, Moment. And he is really a moment. He will be followed by member captain, Lieutenant Colonel Mohammad Saiful Kuring. Ladies and gentlemen, now the memento will be received by member captain, Lieutenant Colonel Mohammad Saiful Kuring. He will be followed by member cultural and entertainment, Lieutenant Colonel Mohammad Firdaus Hassan Peter. Thank you, sir. Our respected outgoing member cultural and entertainment, Lieutenant Colonel Mohammad Firdaus Hassan, is receiving the memento. He will be followed by member games and sports, Hard work and sincerity. Thank you. Major Mir Kamaluddin. Another postman of mine. Come on.
And he did very good in CSD, both the coursements, women and Kamal. After Major Mir Kamaluddin, may I please request Member Development Major Mohammad Shakhat Hussain Khan to receive the memento, please. Shakhat has got tremendous contribution in CSD. Sir, thank you, sir. Operation. Camera, sir. Manage the He operation. will be followed by Treasurer, outgoing respected Treasurer, Lieutenant Colonel Muhammad Asif Iqbal Rose. Asif is my close friend. Okay, Asif, you are always Sir, camera, sir. Sir, thank you, sir. Sir, camera, sir. well appreciated. Thank you, sir. Now may I please request our outgoing Joint Secretary, Lieutenant Colonel Atikul Haq Chaudhary to receive the memento. Atik. My friend Atik. Sir, camera, sir. Sir, camera, sir. May Allah bless you. We had tremendous contribution in Java. Now may I please humbly request our outgoing Secretary General, Major Muhammad Zaifur Rahman Nishash to receive the memento, please. Another my postmate. Sheni Robe Kaskur. Silent worker. Sir, camera, sir. Silent worker. Thank you, sir. Now may I please humbly request our outgoing respected Vice Chairman Air Force, Air Commodore S.M. Shahnawaz to receive the memento, please. Shahnawaz is looking so gracious. See? He is always Yeah. gracious. Thank you. He is always available in Java. Thank you, sir. He will be followed by our respected outgoing Vice Chairman Navy, Commodore Sir Salahuddin Ahmed. Salahuddin, Now, may I please humbly request our outgoing Vice Chairman Army, Brigadier General Shams Salahuddin Ahmed to receive the memento. Why? Then he has to pay for one test. Sir, I would love to get it from here, then sit there. He has to pay for one. Sir, Okay? Sam, sir, thank you very much, sir. My Thank friend. you. Thank you. Our instructor, mentor. He taught me about rat 8 and mortar. Sir, thank you, sir. Ladies and gentlemen, now may I please humbly request our respected outgoing Chairman, Lieutenant General Anar Hussain to receive the memento, please. sir. Really sharp measure. You let the Rava in the right direction. Definitely, Rava will be able to get to thank you. Thank you for the Sir, this test is designed by two individuals, Said, Irshad Said, and our GM. I don't know how do you like it, but they have chosen a very good one for you. Camera, sir. Thank you, sir. Very good choice. Yes, thank you. Thank you. It was a good choice. Sir, now may I please humbly request our respected Chairman, Colonel Abdul Haq, to say a few words for all of us. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I express my deep gratitude and regards to Almighty Allah first. And it's a unique opportunity, unique tradition we have set in our military, which is not possible by any other institution. See, the procedure, the system, the ethical aspect we have set in Rawa, I don't think this is available in civilian any institution. This is August gathering for us, a traditional gathering.
Definitely for this, we are grateful to our predecessors, those who have set the tradition like this. I take few minutes time to express my feelings about the outgoing team. With the leadership of one of the very finest general of Bangladesh Army, ever we have got Lieutenant General Anwar Hussain. From second lieutenant, I had the opportunity to mix up with him in different occasions, in different places, in different cantonments. And I still remember Sir was artillery commander, 9 artillery brigade commander, when I was CO 19 East Bengal Support Battalion. Very frequently we had interaction on different professional matter and many other subjects. And Sir is so intelligent, and he has got wisdom, and with his wisdom, knowledge and wisdom is two different things. Some people may be very knowledgeable, but if wisdom is absent in him, he cannot be a good leader. Sir has got both the qualities. So in many ways, he helped me in my service career. Sir, I am grateful to you. And other members, you know what I have said while I had been handing over the test to them. This friendly, brotherly comradeship, it is very much required to be successful anywhere in the world, especially in military. My dear brothers and sisters, may I request you to be very much watchful whatever is going on, conspiracy to damage this institution, not only RAWA, but to the defense forces. You must remember, knowingly or unknowingly, we fall in that trap. And you have to believe, this country is very orphan country. We do not have that leader like Fidel Castro, Ayatollah Khomeini, or many other like that, absent of a very good leader. At this crisis moment, though Dr. Yunus has taken over, it is our luck that Almighty Allah has created him for this situation, but he does not have that helping hand, which I feel. RAWA is the only organization of 3 services. The importance of RAWA, it has been understood by our potential enemy. Please mind you, they have understood the importance of RAWA. We can change the direction. We can do so many things for the nation. We must not be restricted within a small perimeter. Because after retirement, every one of us is very wise and individual wisdom. With individual wisdom, we can contribute many things to the nation, not only looking after the welfare only the retired communities. So, considering all these aspects, whether you are going out from the RAWA EC and somebody is taking over RAWA, hardly matters. All of us who love this motherland from their core of heart, you have lot of responsibility. Don't fall in the trap of our potential enemies' hegemony. This is very, very important. So, I finally express my gratitude, regards on behalf of our 17 members of incoming committee, respected sir, and to you all, please do help us. Instead of fighting each other in media and humiliating others, it is just
fighting with ourselves. Don't do that. Stop that. What you get criticizing others in the social media. If you have agony, you have some complaint against someone, meet him or meet her. That this is the grievances I have. Discuss this. Mutually, you just close it. But don't bring it in the media. Unnecessarily humiliating others, character, personality, that is what they want. So let us be united, and that proverb, united we stand, divided we fall. Let Almighty Allah help us in each and every moment, and we remain grateful to Him. That is the only way for the survival of this country. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir. Sir, now may I please humbly request our outgoing chairman, Lieutenant General Anwar Hussain, to say a few words for all of us. Thank you very much, sir. Bismillah Rahman Rahim. Chairman Colonel Hawk and the member of the new elected executive committee and my colleagues who had been with us on my left for last 17 months. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. আমি বক্তৃতাটা একটু বাংলায় অ্যালাউ করলে দিতে চাই, কারণ ইংলিশে খুব দুর্বল আমি। সর্বপ্রথমে আমি কর্নেল হককে অনেক ধন্যবাদ জানাবো। উনি অনেক কিছু বলেছেন, উইজডম, এটা সেটা, এত কিছু আমার নাই। আই এম সিম্পল সোলজার লাইক অল অফ ইউ। ইন দ্য মিলিটারি আই অলওয়েজ সে দ্যাট আমাদের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে 19 আর 20। সবাই একই আইএসএসবি থেকে পাস করেছি এবং একটা লেভেল সবাই এক। তারপরে সার্ভিস লাইফে এসে কেউ আমরা বেশি পড়াশোনা করেছি, বি প্লাস, আলফা ইত্যাদি ইত্যাদি পেয়েছি, আর কেউ ডজিং করেছে, বি মাইনাস পেয়েছে। বাট এট দি এন্ড অফ দি ডে আওয়ার উইজডম, আওয়ার ইয়ার ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল, খুব একটা চেঞ্জ নেই। আর আদারওয়াইজ সম্ভবত এক জায়গায় আমরা কমন, দ্যাট আমাদের যখন বুদ্ধি বিবেচনা কম হয় তখন আমরা হাঁটু চুলকাই, কারণ বুদ্ধি আমাদের ঘুটনাতে বিএমএতেই ঢুকাই দিছে। তো এর বাইরে কিছু নেই। হাউএভার দ্যাটস এ লাইটার পার্ট অফ ইট। আমি ছোটোখাটো দুইটা বিষয়ে আলোকপাত করব। সেটা হচ্ছে যে at the beginning I say that এই রাওয়ার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যারা এই পর্যন্ত কাজ করেছেন, যেভাবেই হোক, যেমন আমি একটা নন ইলেক্টেড লোক ছিলাম, সিলেক্টেড লোক ছিলাম, বাট চেষ্টা করেছি কিছু করার জন্য। যারা ইলেক্টেড ছিলেন তারাও করেছেন, রিয়েলি স্যালুট টু দেম। তা না হলে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা এত একটা সুন্দর জায়গায় বসতে পারতাম না, কথা বলতে পারতাম না, একটা ফোরাম হতো না। একটা লম্বা ইতিহাস ধরে আজকে আমরা এখানে পৌঁছেছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যে আমাদের একটা গৌরব ছিল যেটা হারিয়ে গিয়েছিল 2020 সালে, এগেইন আমরা ওইটা ফেরত পেয়েছি। আমি এখন একটা সাধারণ মেম্বার হিসেবে কথা বলছি, তো এই জন্য প্রাণ খুলে আরও কথা বলতে। অনেক জায়গায় চেয়ারম্যান হিসেবে অনেক কথা বলা যায় না, বিকজ ইউ শোল্ডার লট অফ রেসপন্সিবিলিটি। আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের পুরনো গৌরব, যেটা সবাই আমরা কথা বলতে পারবো মুক্তভাবে, সেই গৌরবটা ফেরত পেয়েছি। এবং এর পিছনে আমার ইসি, এটা চেয়ারম্যান জানেন যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আমি 2 বার রেজিগনেশন দিয়েছি, সেনাবাহিনী প্রধান আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন এইভাবে না দিয়ে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি একটা নতুন ইসির কাছে আমরা হ্যান্ডওভার করি, তাহলে আবার ওই পুরনো জায়গায় যাতে আমাদের ফেরত না যেতে হয়। সো দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। একদম মহান আল্লাহ তাআলার কাছে হাজার শুকরিয়া, দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড। এবং আমরা আজকে একটা ইসি পেয়েছি যারা
আমাদের সকলের, আমিও তো ভোট দিয়েছি, আমাদের সকলের ইচ্ছার প্রতিফলন। তো আপনারা করতে পারবেন, ইউ ক্যান ডু ইট বিকজ ইউ আর আওয়ার্স, ইউ আর নোবডি এলস। এইটাই হচ্ছে বিউটি অফ রাওয়া। আমাদের যেহেতু নতুন ইসি মেম্বার এখানে আছেন, অনেকে পুরনো আগেও ইসিতে ছিলেন। রাওয়া কোনো এক সময়, আমি রাওয়ার প্রথম কোনোদিন রাওয়া সম্পর্কে আসলে জ্ঞান ছিল না। প্রথম 2013 শেষের দিকে হয়তোবা, আমার খেয়াল নেই টাইমটা, একটা চিঠি পেলাম আমরা যে রাওয়ার বিল্ডিংটা আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে এক্সিম ব্যাংকে, কারণ আমাদের অনেক লোন, আমরা লোন শোধ করি নাই, এটা হ্যান্ড ওভার করতে পারে। তো চিঠিটা আসার পরে মানে ইট ইজ, সিন্স ইট ইজ এ মিলিটারি ল্যান্ড, এটা তো আসবেই। আসার পরে তো তখন সম্ভবত মেজর তানিম ছিলেন, ইফ আই এম নট রং। স্যারকে রিং করলাম, স্যার একটু আসেন, কি হয়েছে? তো বলে যে এরকম আমরা তো লোন নিয়ে বিল্ডিং করছি, এখন শোধাতে পারছি না, এই জন্য এই চিঠিটা আসছে। তো ওই সময় এক্সিম ব্যাংকে ইয়েও ছিলেন আমাদের লেট মেজর আফসার স্যার। তো স্যারের সাথে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল অনেক, আমরা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে এক গ্যারিসন অনেক চাকরি করেছি। তো স্যারকে ডাকলাম, স্যার আসেন তো। তো বললাম স্যার এটা তো আপনারই ব্যাংক, তো একটু বলেন না। বলে না আমি তো একটা ডাইরেক্টর, এটা বরং তুমি বলো ইয়েকে ডেকে, ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে ডেকে। তো এখন আমরা লয়ারের কাছে গেলাম যে এটা আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে, যে এটা কি হবে। তো ওনারা বললেন যে দেখেন এটার যখন কোর্টে উঠবে ডিসিশন হবে এইটা যে ঠিক আছে রাওয়া বিল্ডিং নেওয়া হবে না, বাট ভাড়াটা দিতে হবে ইয়েকে, কি বলে, এক্সিম ব্যাংকে, যতদিন পর্যন্ত লোন শোধ না হয়। তো তখন দিদেন সেনাপ্রধানকে বলা হলো, তো সবারই চেষ্টায় কিছু লোন মকুফ করা হলো। পরে ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি, অনেক বড় দাঁড়িয়ালা, হ্যাঁ, মিস্টার নজরুলকে ডাকা হলো। এই যা হোক ওনাকে বুঝাই শোনায় তারপরে ওই লোনটার কিছু মকুফ করা হলো। এরপর আস্তে আস্তে যে আমরা কিস্তিতে শোধ করব। তারপরে কিছু লোন ছিলেন। এরপরে এই লোনটা ওই তখন আমি রাওয়ার সাথে, তখন 2 দিন এসেছিলাম এখানে। তারপরে যেদিন এখানে নির্বাচন হলো আমাকে বলা হলো আসতে, আসলাম, টেক ওভার করলাম। তখন জেনারেল ওয়াদুদ বললেন যে আমি চেষ্টা করেছি, আমাদের 13 কোটি টাকা মওকুফ হয়েছিল না, হ্যাঁ, যা লোন ছিল তার থেকে ধন্যবাদ সেই সময়কার সেনাপ্রধান কর্নেল সিরাজ বিপি বার, সবার এটা জানা উচিত যারা কন্ট্রিবিউশন করেছেন, বিপি বার আর সেই সময়কার সেনাপ্রধান এবং জেনারেল ওয়াদুদ সবাই মিলে টিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে বসে এই লোন মওকুফ করা হলো। বাকিটা পরিশোধ করে, মানে থ্যাঙ্কস টু লাস্ট ইসি দ্যাট ওনারা আমাদেরকে একটা লোন মুক্ত রাওয়া দিয়ে গেছেন, অ্যান্ড ক্রেডিট গোস টু দেম, ইট ইজ দেয়ার ক্রেডিট। আমরা উই মাস্ট রিমেম্বার, রিকগনাইজ দে আর দি মেম্বার্স। আজকে ইসিতে বসছি, কালকে মেম্বার, এই রাওয়া ইজ আওয়ার্স। তারপরে আমরা টেক ওভার করার পরে আমি চেষ্টা করেছি, আমি খুব দুঃখিত যে আমি খুব অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। আই ওয়াজ আনকনসিয়াস ফর 20 days and then I had to undergo a big operation and 3 থেকে 4 মাস বিছানায় শোয়া ছিলাম। ওই সময়টা কন্ট্রিবিউট করতে পারিনি। যাই হোক, at the end of the day with the help of the EC and the members আমরা মোটামুটি 3টা ইচ্ছা পূরণের জন্য কিছু টাকা জমানোর চেষ্টা করলাম। তো আল্লাহর রহমতে আজকে অ্যাজ অন টুডে অ্যারাউন্ড 33.5 কোটি টাকা আমরা একটা ফিক্সড ডিপোজিট এই জন্য করা হয়েছে যাতে নেক্সট ইসি ক্যান প্ল্যান অ্যান্ড ডু সাম ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। তো এখানে কিছু ডিমান্ড আছে লোকজনের, সেগুলি আমি আপনাদেরকে যদি বলতে পারি। সেখানে হচ্ছে আমাদের প্রায় 500-র উপরে অফিসার ঢাকার বাইরে থাকে, বিভিন্ন গ্যারিসনে 136 জন অফিসার বিদেশে থাকে,
যারা আসেন রাওয়াতে এখানে আসলে, ইনাদের এখন আর ওই মেসে থাকার মতো কোনো জায়গা হয় না। তো ওনাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে রাওয়াতে যদি আমরা, আমাকে প্রথমে বলা হলো একটা ওল্ড হোম করার জন্য, বাট ওল্ড হোমের আমার খুব টু বি অনেস্ট আই হ্যাভ এ ভেরি বিটার এক্সপিরিয়েন্স। রংপুরে আমরা একটা করেছি, সো এই ওল্ড হোম মেনটেন করতে গিয়ে দেখা গেলো যে ইট ইজ ইম্পসিবল। সৈনিকের বাবা, মেয়ের বিয়ে হবে, চলে গেছে, সৈনিক আসে এখানে কমপ্লেন রেজ করছে আমার বাবা এখান থেকে হারাই গেছে। তারপরে এখানে অনেক কিছু লাগে একটা ওল্ড হোম চালাতে, সেটা হচ্ছে ডক্টরস থেকে শুরু করে এভরিথিং, তাদের মেডিসিন। রাওয়াত তো ওই ক্যাপাবিলিটি অ্যাকচুয়ালি নাই টু রান অ্যান ওল্ড হোম। ওল্ড হোম করতে আলাদা জায়গায় করতে হবে। ওইটার থেকে আমি ওই চিন্তাটা বাদ দিয়ে আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করে, আমরা যদি গোটা 20 রুম, নতুন বিল্ডিং যেটা হবে, গোটা 20 রুম যদি করতে পারি, যারা ঢাকার থেকে বাইরে আসবেন টেম্পোরারি, এখানে 6-7 দিন থাকলেন, ক্যাফেটেরিয়া আছে এখানে খাবেন, রুম ভাড়া কম। দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দি ইস্যু। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে আমাদের সবার জানা উচিত কত ডেসিমেল জমি জানি, ওটা 26 শতক জমি আছে জাস্ট সি বিচের পারে, ইয়ের পারে। ওইখানে আমাদের নিজস্বের জন্য 6-8-9টা রুম করার একটা ইচ্ছা ছিল, যাতে আমরা গিয়ে জাস্ট 1000 টাকায় থাকতে পারি। ওইটাও একটা প্ল্যান করেছিল, আতিক ছিল, আতিক একটা প্ল্যান করে রেখেছে। ওইটা বেশি, ওখানে পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন করা যাবে না, শুধু পিলারের উপরে টিন রুফ ইয়ে দিয়ে সুন্দর করে করা যায়, ওটা একটা প্ল্যান করার ইয়ে ছিল। আর আরেকটা হচ্ছে নিউ বিল্ডিং এই পাশে, দিস ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি কস্টলি ল্যান্ড। আমাদের এখানে পিছনে কিছু করতে পারছি না, একটা কোর্টে একটা কেস আছে, সেই কেসটা এখনো সলভ হয় না। আমাদের হিয়ারিং আরও 2টা হলে হয়তো বা হয়ে যাবে। আই উইল রিকোয়েস্ট আমাদের লয়ার সাহেব, প্লিজ এই জিনিসটা একটু তুমি ডিটেল ব্রিফ করবা যে কোন পর্যায়ে আছে, সো দ্যাট এইটাকে মানে আর 2টা হিয়ারিং হলে আমাদের হয়ে গেলে তখন আমরা যেটা খুশি করতে পারবো। বাট এই সাইডের জায়গাটায় প্ল্যান করেছিলেন জেনারেল বদুদ, প্ল্যানটা কিছু মডিফাই করা হয়েছে। এটা আপনারা ইসি বা ইয়েতে গিয়ে বা এজিএম এর মাধ্যমে, ইজিএম এর মাধ্যমে যদি কনস্ট্রাকশন শুরু করতে পারেন। আমার সাথে ব্রিগেডিয়ার শামস ছিলেন নতুন ইসির, উনি সহ আমি সেনাপ্রধানের কাছে গিয়েছিলাম। হি প্রমিস টু গিভ 10 crore টাকা ফর দি কনস্ট্রাকশন। সো এই টাকাটা নিতে হবে। তারপরে তো যেহেতু ওই আফিভেলস হয়েছে আর আমরা টাকাটা আনতে পারিনি। আর একটা প্রমিস করেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কত টাকা লাগবে, তো এইটা দোষ শামসের। তো ওই দোষটা আমি শামসের দিব না, কারণ একটা গল্প, একটা সিনেমা দেখেছিলাম যে নাসিরুদ্দিন শাহ হচ্ছে একজন ফকির, তো তাকে রাস্তা থেকে একজন মানে ভেরি রিচ ম্যান ওনাকে তুলে তাকে 3 কোটি টাকা দিছে, বলছে যে এইটা 3 মাসে খরচ করবা, খরচ করে তারপরে যদি খরচ করতে পারো তাহলে এটা তোমার, আরো 3 কোটি টাকা দিব। তো সে তো মানে তার তো ওই আইডিয়া নাই, ফকির ছিল, সে পাঞ্জাবি কিনে মিষ্টি খায়, মনে হয় টাকা তো শেষ হচ্ছে, বড় বড় দোকানে গিয়ে বড় বড় মিষ্টি টিষ্টি খায়, সিল্কের পাঞ্জাবি কিনে ট্যাক্সিতে ঘুরে। তো 2 মাস 27 দিন পরে সে এখন গুনতে পারে না, একজনকে নিয়ে আসছে, তো গুনে দেখা গেল মাত্র 3 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তার সাথে শর্ত ছিল যে ওইটা যদি খরচ করতে না পারে, যেটা খরচ হবে সেটা সহ সে ফেরত দেবে। তো লাস্ট সিন হচ্ছে যে গেটে দাঁড়ায় আছে ওই নাসিরুদ্দিন শাহ, আর ওই গাড়িটা আসতেছে, গাড়িটা দেখা ওর চিন্তা হচ্ছে 3 লাখ টাকা কিভাবে পূরণ করব, হার্টফেল করে মরে গেছে। রাওয়াতে কেউ কখনো কিছু দেয় নাই, আমাদেরকে চিফ জিজ্ঞেস স্যার কত টাকা লাগবে, অনেক চিন্তা ভাবনা করে 10 কোটি টাকা বলছেন, বলছে হাতে গিবেন 10 crore টাকা। আমাদের অবস্থা ছিল যে ওই নাসিরুদ্দিন শাহের মতো যত বেশি টাকা চাওয়ারও ক্ষমতা ছিল না, তো কেউ কখনো দেয় নাই, যার জন্য আসলে ইট ইজ নট এ এটা আমাদের কোনো দোষ না। আর উনি আরেকটা প্রমিস করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে এখানে যে কনস্ট্রাকশনের জন্য সিমেন্ট, এবং সিন্স দি ইসি মেম্বার ইজ দেয়ার হু ওয়াজ প্রেজেন্ট উইথ মি, ব্রিগেডিয়ার শামস, এখানে যে রড এবং সিমেন্ট যেটা খরচ হবে সেটা উনি হাফ প্রাইসে নিয়ে দিবেন, মানে আমাদেরকে দিবেন। এই 2টা এখানে উনি একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন। আমাদের আরেকটা রিকোয়েস্ট ছিলেন, আমাদের বুড়া মানুষদের
আমরা এখন অনেককে বয়স হয়েছি, দুইটা প্রবলেম, একটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপির প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে ডেন্টাল প্রবলেম। তো উনি বলছিলেন আপনারা দোতলায় বা তিনতলায় যে বিল্ডিংটা করবেন, এখানে আমাদের এখানে 9000 স্কোয়ার ফিট, আমার মোটামুটি মুখস্থ, তো এটা অর্ধেক 4টা বা 6টা ফিজিওথেরাপি করা যাবে আর 4টা ডেন্টাল চেয়ার। এই খরচটা উনি পুরো দিবেন এবং আর্মি থেকে উনি এখানে যারা ডাক্তার ডেপুট হবে সেই ডাক্তারের পয়সাটা আর্মি ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে দেবেন। সো এইটাকে একটু পার্সু করতে হবে, দরকার হয় আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। আই উইল প্রেজ ফর ইট, বিকজ ইট ওয়াজ প্রমিসড, আই উইল প্রেজ ফর হিম। সাক্ষী হিসাবে ওই শামসকে নিয়ে যেতে হবে, স্যার আপনি তোর সামনে বলেছিলেন। যাক, দিস আর দি, আমরা চেষ্টা করেছি সবাই মিলে, আমি বাট definitely we have failures. So I shoulder all the responsibility, all the failures, everything. It was on me and it will be on me. I shoulder it. আমার ইসিতে যারা মেম্বার ছিলেন তাদের জন্য আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আপনাদের আমি লিখিতভাবে দিয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে পরিমাণ সাহায্য আপনারা আমাকে করেছেন, এটা আনবিলিভেবল। বাট একটা রিকোয়েস্ট করব যে ওনারা নতুন, এখানে ডিটাচড হয়ে যাবেন না প্লিজ। যে যখন আপনার কাউন্টার পার্টের টেলিফোন নাম্বারটা নেন, দরকার হয় এখানে এসে প্লিজ ডু হেল্প দেম সো দ্যাট দি ইনস্টিটিউশন ব্রেকেজ যাতে না হয়। কারণ আমরা এখানে একটা গ্রুপ অফ পিপলকে দে সাপোর্ট আস, সো এই সাপোর্টটার পুরো সিস্টেমটা হয়তো অনেকে জানতে সময় লাগবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা লাগবে। সো ইউ হ্যাভ টু প্রমিস টু মি দ্যাট ইউ উইল রেন্ডার অল পসিবল হেল্প টু দেম whenever they ask, and I am available individually if you feel that আমি এটা আরেকটা একটু আমি এই রামার বিল্ডিং এর একদম নিচের তলার রুম থেকে শুরু করে সব আমার মুখস্থ, বিকজ আমি এভরিডে ইউজ টু মুভ অ্যান্ড যতদিন আমার ছিল, তারপরে খোড়া পা নিয়ে বা নিয়ে চেষ্টা করেছি। এবং আমাকে সরাসরিও জিজ্ঞেস করবেন, সবসময় চেয়ারম্যানের থ্রুতে আসতে হবে, স্যার এই সমস্যাটা এটা আপনার কি কোনো কিছু জানা আছে? আই উইল বি অবলাইজড টু অ্যান্সার অ্যাজ এ মেম্বার অ্যান্ড আই এম রেডি টু হেল্প এনিথিং। আমি সম্মানিত নতুন চেয়ারম্যান এবং নতুন ইসির সুস্বাস্থ্য এবং মহান আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করি, আপনারা যেন আমাদেরকে সঠিক নির্দেশনা, সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। চেয়ারম্যান বলেছেন যে আমাদের অনেক কিছু করার আছে, ডেফিনেটলি আমরা করতে পারবো। আই হ্যাড দ্য হ্যান্ডিক্যাপ, আমরা করতে পারি নাই, ইট ইজ মাই ফেলিওর, বাট ডেফিনেটলি উইল বি এবল টু ডু ইট। আমি আপনাদের সকলকে, নতুন ইসিকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করছি এবং আমাদের সাহায্য সহযোগিতা সবসময় থাকবে সেই প্রমিস করছি। এবং কর্নেল হককে বিশেষ করে, ওনার সাথে আমার যিনি বলেছেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে উই সার্ভড ইন ডিফারেন্ট লোকেশনস, তারপরে উনি যখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হলেন তখন আমি ছিলাম। তো মহান আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে ওনার জানার, ওনার নেতৃত্বে। এবং আপনারা সকল মোটামুটি সবাইকেই চিনি আমি এখানে। তো এভরিবডি ইজ ক্যাপেবল। ওই আমাদের জিটু ইকবালও আছে এখানে, সো 9 দিবে আমরা উই ওয়ার টুগেদার। সো দি নিউ ইসি আই ওয়াজ সিইং দ্যাট ভেরি ভেরি ক্যাপেবল, ভেরি ভেরি মাচ মোর ক্যাপেবল দেন আস। এবং দি চেয়ারম্যান ইজ much more capable than me. He has got both wisdom, both knowledge, and আমরা ওনার উইজডম এবং নলেজের সংমিশ্রণে রাওয়া যেতে এগিয়ে যায় সেই দোয়াই করব। আর আমার বন্ধুবর্গণ, আপনারা অনেক অনেক সাহায্য করেছেন এবং যখন আমি বলেছি সেটা করেছেন। আমাদের ভুল আছে, অনেক ভুল আছে, সে ভুলগুলো সবারই থাকতে পারে, না হয়তো আমরা ফেরেশতা হয়ে যেতাম। এভরিবডি হ্যাজ ডান মিস্টেক, বাট উই হ্যাভ নট ডান এনিথিং হুইচ
actually detrimental to Rawa. Yeah. So thank you very much for that. The outgoing EC members will remain in touch and will remain in touch with you for any support. আমি একটু লম্বা বক্তৃতা দিলাম এই কারণে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকলে তখন হয়তো কাজ করতে সুবিধা হবে। এখানে আমাদের 5500 লোকের 5000 ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন মিলে না মতো মিলবে না, বাট উই হ্যাভ টু বি অ্যাকোমোডেটিভ। যারা ইসিতে আছেন আমি শুধু রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের লোড স্প্রিংটা আরেকটু মোটা করতে হবে সবাইকে, যাতে অ্যাবজর্ব করা যায়। সব কিছু রিয়াকশনের কিছু নাই। পিপল উইল সে, আমার এক সিও ছিলেন, উনি বলেন তুমি যখন রেগে যাবা তখন টেবিলের উপরে জোরে বাড়ি মারবা, তোমার হাতে ব্যথা পাবা, রাগ কমে যাবে। সো বলবেন, সবাই বলবেন। এখানে 3টা গ্রুপ আছে এই আমাদের রাওয়াতে। 1 নম্বর গ্রুপ হচ্ছে যারা অনেক বয়োবৃদ্ধ, ওনারা সকালে আসেন, এসে লাইব্রেরিতে বসেন, সারাদিন পেপার টেপার পড়েন, গল্প টল্প করেন, দুপুরে খান, তারপরে চলে যান। মাঝে মধ্যে ওনাদের কাছে গিয়ে স্যার কেমন আছেন, কিছু লাগবে, ওনাদের কোনো ডিমান্ড নাই, কেমন আছে এতটুকুতেই ওনারা খুশি। তারপরে মিডিওকার গ্রুপ আমাদের মতো যারা 60-65 বছর, ওনাদের তেমন কিছু নাই, ভাই কোথায় কি প্রোগ্রাম হচ্ছে এই এতটুকু জানা, প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা। আরেকটা গ্রুপ আছে ইয়াং, যারা সদ্য রিটায়ারমেন্ট করেছে, 50 বয়স এখনো হয়নি, তারা বেশি একটু অ্যাজাইল, তো ওনারা একটু বেশি বলবেন। আর আমরা আরেকটা জিনিস করেছিলাম যে আমাদের, আমি জানি না এটা আপনাদের সিদ্ধান্তের উপরে, সেটা হচ্ছে রাওয়ার যে ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটটা আমরা গ্রুপ যেটা আছে অফিসিয়াল যেটা, সেটাতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এইটাতে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক করা হয়েছিল 2টো কারণে। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই। আমাদের কেউ মারা গেলে আমরা তো জানাই যে অমুকের মৃত্যুবরণ করেছেন, তার জানাজা এতটার সময় এই দেখা যায় এটা ওপেন থাকার পরে ওইটা পরে 20টা মেসেজ চলে আসছে, ওইটা আর কেউ পড়েন নাই। তো অনেকে বলতেন যে ভাই তোমার ওই মেসেজ কি, বলে স্যার মেসেজ তো দিয়েছি আমরা, হয়তো রাওয়াতে কোনো অনুষ্ঠান হবে ওই মেসেজ দেওয়া হলো, কিন্তু তারপরে অনেক মাসে ওটার আবার উত্তর, কাউন্টার উত্তর। এই জন্য আমরা এটাকে আলাদা করেছি যে যেটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, শুধুমাত্র আমাদের অফিসের যে রাওয়া সংক্রান্ত যে সমস্ত নির্দেশনা বা সেগুলো পাস করার জন্য আপনারা চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। আরেকটা ফোরাম যেটা মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হতে পারে, বাট অফিসিয়াল ফোরামটা অফিসিয়াল রাখাটা মনে হয় আমি শ্রেয় মনে করেছি। এখন এটা আপনাদের উপরে, কারণ আমাদের ইম্পর্টেন্ট মেসেজগুলো কেউ তখন পড়তে পারে না, কারণ একটা মেসেজ দেওয়ার পরে আচ্ছা রাওয়াতে হবে, একটা অনুষ্ঠান, ওটা দেখে না। ওটা দেখলে তারপরে 20টা মেসেজ আসছে খুব ইন্টারেস্টিং, অমুক জায়গায় আগুন জ্বলছে, অমুক জায়গায় এটা হয়েছে, এই সেই, ওগুলি সবাই পড়তে থাকেন। স্যার আমরা তো মেসেজ পাই নাই। আর আরেকটা নতুন ইসিকে আমি একটু বলে যাব, আমরা আর্নেস্টলি সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছি ব্যক্তিগতভাবে যে রাওয়াতে কোনো প্রোগ্রাম হলে যারা মানে যিনি মেম্বার ক্যাটারিং আছেন বিশেষ করে, তার জন্য একটা এত ট্রাভেলসাম ব্যাপার হয় যে অনেকে রেজিস্ট্রি করেন না। একটা লজিস্টিক প্রিপারেশন আছে তো আমাদের, যে আমরা এতজনের জন্য রান্না করব, এতজনের জন্য করব, সবসময় তো যা সংখ্যা তার 50 জন এমনি বেশি করা হয়, অনেকে চলে আসেন। তো এই জিনিসটা টাইম টু টাইম একটু রিকোয়েস্ট করতে হবে যে প্লিজ লগ ইন। যেমন ইলেকশনের দিন 466 জন লগ ইন করেছে, মানে রেজিস্ট্রেশন করেছে। তারপরে আমি বললাম যে আচ্ছা হিসাব করো তো গত 3টে ইলেকশনে কিরকম লোক হয়েছে দুপুরে। তো দেখা গেল যে মানে দুপুরের দিকে 600-700, বিকালের দিকে 600-700 এরকম। তো বললাম যে ঠিক আছে 1350 থেকে 1400 করো, বাট হয়ে গেছে 2000 দুপুরে খাওয়ারা। আর সাথে গেস্টও ছিলেন বা ফ্যামিলি মেম্বারটা ছিলেন, খাওয়া শর্ট পড়ছে। এটা আসলে রাওয়াকে যদি কেউ দোষ দেয় সেটা আসলে মানে খুব একটা যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ উই ক্যানট স্পেন্ড সো মাচ অফ মানি এক্সট্রা, উই ক্যানট প্রিপেয়ার সো মাচ অফ এক্সট্রা ফুড অলসো। তো যার জন্য এই জিনিসটা আপনারা সকলে মিলে মেম্বার ক্যাটারিং যে আছে এবং যিনি জিএম এটা দেখেন, এই সবাই মিলে এই হেল্পটা করতে হবে আমাদের সকলকে। তা না হলে
মানে পরে বলবে কি যে এই ইসি আসছে আমাদের খাওয়া কম পড়ছে, এই কথা বলবে। বাট অ্যাকচুয়াল ঘটনা হচ্ছে এইটা। গতকালকে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো, গতকালকে আমাদের যখন জিজ্ঞেস করলো যে কত লোকের বানাবো, তো আমাদের এখানে ক্যাপাসিটি 750 জনের মতো বসানো যায়, এর বেশি বসলে ক্র্যাম্পড হয়ে যায়। তো আমি বললাম ইউ প্রিপেয়ার ফর অ্যারাউন্ড 1100। মানে পরে যারা এসছেন অনেকে টিকিট ছাড়া আসছেন, ওখানে টিকিট এখন ইউ ক্যানট রিটার্ন দেম, অফিসার চলে আসছেন। তো ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে স্যার আসেন, টেবিল নাই, খাওয়াটা কিন্তু হাতে প্লেটে নিয়ে খেতে হবে। তো খাওয়া শর্ট পড়ে নেই, বাট হাতে প্লেটে নিয়ে খেতে হয়েছে। পরে অনুষ্ঠান দেখার সময় চেয়ার অ্যাডজাস্ট করে। তো এইভাবে থিংস আর ম্যানেজ, মানে কোয়াইট ডিফিকাল্ট। যাক, এটা আমি জাস্ট দু একটা ছোট টিপস, দু একটা ঘটনা বললাম, যাতে আমাদের নতুন ইসি মেম্বাররা যাতে কোনো সমস্যায় না পড়ে, অনেক বা ক্যান হ্যান্ডেল অল দোজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ইস্যু। কারণ সেন্সিটিভ তো। একজন কয়েকদিন আগে একজন অনেক সিনিয়র অফিসার, উনি ঠিকমতো হাঁটতে পারেন, একটা ক্র্যাচ নিয়ে আমার অফিসের সামনে আছে, হু ইজ দি চেয়ারম্যান। আমি স্যারকে দেখে আমার টেবিল থেকে এই পাশে বসছি, উল্টা দিকে বসছি। বসার পর উনি ঢুকছে, বলে ওয়ার ইজ দি চেয়ারম্যান। আমি স্যার বসেন স্যার, কি তো বসছে। আমার স্যার কি খাবেন? তো উনি বললেন যে চেয়ারম্যান তো না। আমি স্যার আপনি কি খাবেন বলেন না। বললাম এটা ডাব খাবো। নিচের থেকে একটা ডাব কিনে এনে স্যারকে খাওয়ালাম। খাওয়াটার পর বললেন স্যার আপনার কি সমস্যা? স্যার আমি চেয়ারম্যান। স্যার হ্যাঁ না, তুমি ভালো লোক, কমপ্লেন নেই। মানে বিভিন্ন টাইপের মানুষ আর কি এখানে আসে। আমরা এখানে দুইজন অফিসারকে, এটা সবার জানার জন্য, দুইজন অফিসারকে আমরা রেশন দেই। আপনারা এটা কন্টিনিউ করেন। দে ডোন্ট হ্যাভ, মানে কেউ নেই। এর মধ্যে একজন মারা গেছেন, তার 3টা মেয়ে উত্তরা থাকে, প্রতি মাসে এটা আমরা পৌঁছাই দিই। আর যারা এখন তো ডিওএইচএস এ ওষুধ ফ্যাসিলিটিস আছে, তারপরে এখানে অনেকে এসে ওষুধ চান, তো ওষুধ দিতে হয়। তারপরে আরেকটা যারা যিনি হ্যান্ডেল করবেন ওই সাপোর্ট সেন্টারে, হয়তো স্যার নিয়ে আসছেন 500 পেজের ডকুমেন্ট, বাড়ির দলিল, এটা ফটোকপি করে দাও, তারপর বোঝা ঠিক আছে। মানে উই হ্যাভ টু ম্যানেজ অল দিস থিং। সো these are the small little issues come up, but sometimes it become very sensitive. তো এটার ব্যাপারে আমাদেরকে মানে একটু যেটা বললাম, লোড স্প্রিংটা একটু শক্ত করতে হবে। সো দ্যাট আমি এখানে উপস্থিত আমাদের স্টাফ অফিস বিয়েরা 3 জন, একজন জিএম অপারেশন, জিএম এফএম অ্যান্ড জিএম অ্যাডমিন। বেসিক্যালি এখানে যারা ইসিতে থাকেন ম্যাক্সিমাম সবাই আপনারা অনেকেই চাকরি করেন, হয়তো ওইভাবে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। ইনারাই দেখেন, আমি বলবো দে হ্যাড বিন সাপোর্টিং আস উইথ এক্সিলেন্ট প্রফেশন। মানে শুধু আমি বলবো, একদিন গিয়ে জিএম এফএম যিনি নিচে যে হল বুকিং করেন, ওখানে বসলেই বুঝতে পারবেন। হয়তো একজন আসছে, এসে বলে যে এই হলের আমাকে we have to give discount 75%। হইচই চিল্লাচিল্লি, আবার ওনাকে নিয়ে আসে, এখানে নিয়ে আসতে হয়, এসে মানে ভেরি নাম্বার অফ টাইমস ভেরি আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশন হয়ে যায় আর কি। জাস্ট 3 days back some officer went and had food in the restaurant, and when the bill was served, he said that no, make it 50%. It is my rawa, I will eat it with 50%. So what that poor man will do? So he did it, and ultimately came to me, and I said, it's okay, one odd man can do that. So these are the issues. আমাদের একটু আমি সরি, আমি কি বেশি সময় নিচ্ছি? আমি একটু এই যে ডেলিকেট ইস্যুগুলো একটু জাস্ট সবার জন্য, যারা এই জিনিসগুলো হয় প্রায়। ফর এক্সাম্পল, আমাদের এই হলগুলো ভাড়া দেওয়ার জন্য ক্লিয়ার কাট পলিসি আছে, কারা কারা পাবেন।
যে আমাদের বাচ্চা কাচ্চার বিয়ে এবং ইয়ের, তো invariably you come across that যে we have to give for my brother discount member rate, so আমি অ্যালাউ করি নাই, বুঝিয়ে শুনিয়ে স্যার এটা সম্ভব না, আপনাকে দিল তো আরেককে দিতে হবে। তো ওনারা আসবেন এবং এসে ওই অফিসের ওখানে প্রায় শাউটিং হয়, ওয়াই মাই ব্রাদার উইল নট গেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলি রুটিন অ্যাফেয়ার্স অলমোস্ট এভরিডে। তারপরে সুইমিং পুল, we have a very small little swimming pool, so there are a lot of pressure that to open it for the civilian. Then I went back that why it was stopped. দেখা গেল যে when the swimming pool was open, there were tussle between the civil, those who used to come, they are quite rich people, with our ladies. We are not very rich, so tussles and in some cases with chula chuli, so it was stopped. So lot of requests came to, I did not allow, deviate from the regulation. If you want to change, fine, then people will come that we will do the gym. We don't require money from outside to run the gym, we have enough money. So then the people will come and say the tussle hoy, so eigulo avoid korar jonno, this is for our members, for our spouses, for our children. So these are the issues everyday affair hoye jay ar ki, so staff regularly handle korte hoy, tarpore na parle ইসি মেম্বারের কাছে আছে, ইসি মেম্বারকেও অনেক সময় কথা শুনে না, দেন কাম টু দি ইয়ে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল on the issue of bar. I'm telling it in English, bar, because there are a lot of odd incidents happens, so you need to be very, very watchful. The member catering and beverage and here, so very, very, we have to watch out almost every day, and we have to please don't allow. Previously people used to take lot of beverage out of this our bar, because collection is a very difficult process. We collect it two sources, one is unauthorized source and another is authorized to carry on company. So then why should if to be consumed here, and that is the scale, a number of guests are there, so that should be, for otherwise it will go uncontrollable. This is a time to think. There are number of, we are affiliated to number of clubs outside where they give us facilities, like a club in Khulna, and their standard and year does not match with us, but since we are affiliated, they come and have beverage with our officers, lady wives here. I don't think so it is very palatable. Maybe you can rethink regarding the guest, regarding the affiliation with so-called those clubs. Eta kokhon hoche ki hoche ami jani na, but it creates a nuisance. And in the card room there are very senior officers, so please sometime go to the card room, just only if you ask them what to, sir, how are you, and they are happy, nothing very special. But I give you one incident, you should be very careful. If somebody earns a lot of money, they keep it sometime with the mess waiters there, and thereby they spoil our mess waiters and the environment. And to that extent, 7 lakhs taka he has owned and he has kept. I have thrown out that mess waiter and warned that gentleman also. It is not allowed. So these are the small little nitty-gritties, and which creates flares up as a big problem someday, someplace. There is a Tambula night happens, ekhane onra ashe, amra ওনার তাম্বুলার পয়সা দিয়ে ওটা চলে, আমরা কিছু হেল্প করি, একটা রুম প্রত্যেক সোমবারে যেটা হয়, অ্যান্ড এন্ড অফ দি ইয়ার একটা হয়, সো দ্যাটস নট এ বিগ ডিল. এই ডিলিং উইথ সাম অফ দি
our members in these aspects, like regarding hall booking, regarding the bar, card room, and the restaurant. It is quite sensitive. I found it very sensitive, and somebody has booked, our one officer. I saw a post day before that why 7 table is booked. আমাদেরই একজন অফিসার 7টা টেবিল বুক করেছেন আর কি ইয়েতে, ওনার গেস্ট নিয়ে খাবেন। তো then there is a hue and cry on the post. He is our member. চিন্তা ভাবনা করে যদি না দিতে হয় আপনারা না দিবেন, বাট these are the facilities. For example, একটা ছোট বার্থডে করবে, so we all are retired, we don't have that much of money, we can't always take this room on rent. So in the extension of the restaurant, ওখানে ছোটখাটো বার্থডেটা করে, so that he saves this money. This is a welfare to our members. And then we have discarded the 5% service charge from the members, but for the guests they have to pay, and with that we part of the services goes to the waiters and others, and part is required for crockeries and cutleries, অনেক কিছু ভাঙে এগুলির জন্য. So people might come up with the idea that all to be squashed up. I think that will not be good idea, but it is on your very prudent, your very wise and prudent judgment. So I just like to, on behalf of you and on behalf of my team, like to thank the 3 GM and the staffs here, those who have been supporting us. A round of applause for them, please. Sir, I have taken a lot of time just to, so because I was deeply involved, I used to come every day almost, even after I got my sense back from, I could not walk for a few hours, I used to come with the wheelchair, so that the Rawa is ours, so we have to take it forward. And এটা চালাতে গেলে ফল্ট ফলিস থাকবে, আমি আগেই বলে নিয়েছি, আমি সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, এবং সব দোষ কিন্তু আমি নিয়েছি আমার। প্লিজ আস্ক মি দ্যাট এটা কেন করেছেন, আই উইল ডেফিনেটলি রিপ্লাই, আই হ্যাভ দি রিপ্লাই। ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দি রিপ্লাই, দেন আই উইল সে দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ দি রিপ্লাই ফর ইট। I shoulder all the responsibility that has happened in last 17 months during our tenure. I had an intention that at least a smooth transition to a EC, effective EC, that has happened. আল্লাহর কাছে এই জন্য অনেক 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 শুকরিয়া। আল্লাহ যেন এই ইসিকে সেই শক্তি, সেই সামর্থ্য দান করেন, যাতে তারা আমাদেরকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারেন। আমি আর কথা বাড়াবো না। I will be available on phone anytime, anything. I will be coming definitely. যে অনুষ্ঠান হবে আমি তো আসবই, আমার রাওয়া তো is ours, so not sitting in the front, maybe at the back that time. So এখানে আরেকটা জিনিস আমি শুধু রিমাইন্ড করে যে আমরা একটা নতুন জিনিস ইয়ে করেছিলাম, সেটা ইসির জন্য, যেটা এজিএমও বলেছি, আমাদের মেডিকেলের জন্য আমরা একটা আলাদা ফান্ড ক্রিয়েট করেছি। এখানে আমাদের সম্ভবত 1.5 কোটি টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট করতে পেরেছি। এইটার লাভটা জমা হয় এই ফান্ডে, এখান থেকে আমরা মেডিকেল সাপোর্টটা দিই। মেডিকেল সাপোর্টের জন্য একটা টিম গঠন করতে হবে, এখানে নতুন ইসির টিম গঠন করতে হবে। ওই টিম উইল রিকমেন্ড অ্যান্ড দেন কাম। আমরা সিএমএইচ এর চক্করে যাই না, সিএমএইচ এর বিশাল একটা চক্কর, ওখান থেকে 10 টাকা পাইতে মানে 25 টাকা খরচ হয়, এই ডাক্তারের সাইন, ওই ডাক্তারের সাইন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ভিতর থেকে, ইসি মেম্বারদের ভিতর থেকে সাব কমিটি করে এটি করতে হবে। আর আমরা এখন যে 10,000 টাকা করে যেটা পাই যখন নতুন মেম্বার হয়, এই টাকাটাও এখানে জমা হয়। দিস মানি ইজ অলসো ডিপোজিটেড ইন দিস ওয়েলফেয়ার ফান্ড ফর দি মেডিকেল সাপোর্ট। আর আরেকটা ওয়েলফেয়ার
এরিয়া আছে যেটা ডিজিজ হলে 2 লক্ষ টাকা দেয়, এটা দিনে দিনে বাড়ছে। গত বছর প্রায় 1 কোটি 40 লক্ষ টাকার মতো শুধুমাত্র ডিজিজ পার্সোনাল দেওয়া হচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস যে এটা ডিল করবেন যারা ওই যে ডিজিজ হন, দেয়ার আর লট অফ কমপ্লিকেশনস এই টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে। যখন টাকার কথা বলা হয় তখন 6-7 জন এসে হাজির হয়, দেখা যায় আমরা কোরো থেকেই এটা নিয়ে আসি, বাট কোরোতে উনি ভুলে কাউকে এনওকে করেন নাই। আমাদের এখানেও ওই যে এনওকে করতে হয় তো, যে কাকে আমরা দিব সেটাও করেন নাই। এই ইজ এ বার্নিং প্রবলেম। বসে অ্যামিকেবলি এটা সলভ করতে হবে আর কি, যে সবাইকে ডেকে টেকে, কাউকে তো নিষেধ করা যাবে না যে ইটস নট, আমরা এখানে দিব না। আরেকটা জিনিস আমরা চালু করেছিলাম, এটা যদি আপনারা কন্টিনিউ করেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে যে কুলখানিটা হয়, সেটার জন্য যদি কোনো হল ওনারা চান এখানে কুলখানি করার জন্য, এইটা আমরা ফ্রি অফ কস্ট দিই যদি খালি থাকে। সো এইটা আমরা চালু করেছি, এটা এখন আপ টু ইউ, যে আমাদের মেম্বারদের কেউ যদি মারা যান, ওনার ওয়াইফের অত টাকা পয়সা থাকে না তো ইয়ে করে, তো উনি যদি কুলখানি করতে চান ওয়ান্স একবারই শুধু ওনাকে আইদার 40 অথবা কুলখানি, অথবা উনি যে কোনো সময় এটা মিলাদ করতে চাইলে হল খালি থাকলে আমরা এটা ওনাকে ফ্রি অফ কস্ট দিয়ে থাকি। এই একটা জিনিস, এটা হিসাব আপনাদের উপরে স্যার, আপনারা যদি। আমি অনেক কথা বললাম, আই এম সরি, নিউ ইসি, আই টুক লট অফ টাইম, ইজ আই শুড নট হ্যাভ, বাট আই থট দ্যাট let me say few things, and so that it will be easy, some bit of easiness will come to for you to handle things. তো আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন, আপনাদের সকলের জন্য দোয়া রইল, আর আল্লাহ যেন আমাদের সহায় হন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, sir. Respected members, here we conclude our today's handing taking over ceremony between incoming and outgoing executive committee. Now may I please request incoming and outgoing chairman Sir, respected members, now let us have around 15 minutes break for namaz. বড় হলে পাশে কেটে দিয়ে মাছ কিনতে তো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে চলে যাও, সব কিছু চলে আসবে। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল দিলে ওকে, Thank you, sir. Thank you.